لیبیا سے غیر رسمی طور پر مہاجرین کو لے جانے والی کشتی جو کہ اٹلی کی طرف گامزن تھی، وہ 14 جون کو یونان کے ساحل کے قریب غرقاب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یونان کے ساحل پہ 6 سے 7 گھنٹے کھڑی رہی اور مدد کی طلبگار رہی۔ البتہ یونان کے جو کوسٹ گارڈز ہیں انہوں نے ان کے مطالبوں کو نظر انداز کیا۔ بی بی سی کی ریسرچ بتاتی ہے کہ انہوں نے دوسرے جہازوں کو بھی اس کے قریب آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح دوسرے جہازوں کو خود گریس کے کوسٹ گارڈز نے ہی بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور ان کو پانی اور کھانے کا سامان دے کر آؤ۔ البتہ ان کی مدد کے لیے کبھی کوئی نہیں گیا۔ جبکہ دوسری جانب گریس کے گارڈز کہتے ہیں ہمیں تو لگ رہا تھا کہ وہ اٹلی کی طرف جا رہی ہے اور اس نے کبھی بھی ہم سے مدد نہیں مانگی، بلکہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں مدد چاہیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سانحے پر تازہ ترین پیش رفت کے مطابق اس کشتی میں قریب 750 کے قریب افراد سوار تھے، جن میں 350 پاکستانی تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں اس حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 350 افراد جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ اس کشتی میں سوار پاکستانی تھے، ان میں سے 281 کی فیملیز یا ان کے لواحقین نے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھی اس حادثے میں 82 افراد مصدقہ طور پر جاں بحق ہو چکے ہیں، مطلب ان کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی ہے کیونکہ ان کی نعشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ قریب 102 افراد بچائے جا چکے ہیں، جن میں سے صرف 12 پاکستانی ہیں۔ ان بچائے جانے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ کس طرح پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ بہت ہی ناروا سلوک رکھا گیا، یعنی وہ 750 کے قریب افراد جو تمام غیر رسمی طور پر یورپ جانا چاہ رہے تھے، ان میں سے بھی پاکستانیوں کو کس طرح ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوا اور ان کو بالکل جہاز کے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاز ڈوبنے سے قبل ہی کئی پاکستانی مر چکے تھے۔ ایک اور بات، اس جہاز میں سوار جتنے ہی بچے یا خواتین تھیں، ان میں سے ابھی تک کسی ایک کے بھی بچے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ جو بحیرہ روم میں پیش آیا ہے، یہ نہ صرف اس سال کا بلکہ کوئی ایک دہائی کا سب سے خطرناک ترین واقعہ ہے۔ البتہ یہ اس سال کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سال میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا فروری میں، جس میں 60 کے قریب افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا 2 مہینے بعد اپریل میں کہ جس میں قریب 70 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اب یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ سال بھر اس طرح کی غیر رسمی ہجرتوں کا انتخاب پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں، یا کہا جائے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے عموماً لوگ یورپ یا امریکہ کا گزر کرتے ہیں۔ قریب 30 لاکھ افراد ایک سال میں امریکہ کا گزر کرتے ہیں، جبکہ یورپ میں بھی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب افراد یورپین بارڈرز پر پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بھیج دیا جاتا ہے یا وہ مارے جاتے ہیں۔ یورپ کے ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی جو ایک مشترکہ فورس ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں جنوری سے لے کر مئی تک قریب 1.25 لاکھ افراد کو بارڈر پر غیر رسمی طور پر ہجرت کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ یہ تو وہ افراد ہیں جو ہجرت کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، دھر لیے جاتے ہیں، اور یا تو ان کو ڈیپورٹ کر لیا جاتا ہے یا ان کو ریفیوجی کیمپس میں رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بے شمار افراد ہیں کہ یا تو جو ہجرت کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث بھی سامنے نہیں آتا، اور یا تو وہ چھپے راستوں سے ہجرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق تقریباً ہر سال 11 سے 13 ہزار افراد ہجرت کے دوران مارے جاتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے صرف 40% ایسے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث سامنے آتا ہے اور ان کی نعشوں کو یا ان کی باڈیز کو کلیکٹ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے۔ یورپ کی یہی فورس جو کہ غیر رسمی ہجرتوں کے خلاف جدوجہد کرتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میڈیٹرینین سی مطلب بحیرہ روم سے آنے والی جو ہجرتیں ہیں، ان میں سینٹرل میڈیٹرینین سی مطلب وہ رستہ جو افغانستان، پاکستان، ایران اور ترکی سے مہاجرین کو، اور خاص طور پر لیبیا سے مہاجرین کو لے کر آتا ہے، وہ سینٹرل کا حصہ کہلاتا ہے۔ اس میں قریب 150% مہاجرین کی تعداد بڑھی ہے، مطلب وہ پکڑے جاتے ہیں تبھی وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد انہوں نے بڑھی بھی دکھائی ہے۔ اور اگر اسی طرح ویسٹرن میڈیٹرینین سی مطلب مغربی بحیرہ روم کی جانب سے بات کی جائے، جس میں تیونس بھی آتا ہے اور افریقہ کے دوسرے ممالک سے جو لوگ ہجرت کر آتے ہیں، ان کی تعداد قریب 30% ہے جہاں سے ہجرتیں ہوتی ہیں۔
और यूरोप में हिजरत का तीसरा तरीका है तुर्की के रास्ते, मतलब ईरान बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की और तुर्की की बॉर्डर क्रॉस करके लैंड के ही रास्ते ग्रीस और फिर ग्रीस से आगे यूरोप के दूसरे ममालिक में एंट्री। याद रखें कि बहुत सारे जो मुहाजिरीन हैं जो गैर रस्मी तौर पर जाते हैं या जिनको इर्रेगुलर माइग्रेंट्स कहा जाता है, वो ग्रीस या इटली का चुनाव करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इटली और ग्रीस यूरोप के साउथ में है और वो साउथ एशिया और अफ्रीकी ममालिक से समुद्री रास्तों से बहुत करीब पड़ते हैं। लोग ये करते हैं कि उन ममालिक का जो यूरोप से करीब तरीन है वहाँ का वीज़ा लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग ईरान का वीज़ा ले लेते हैं और फिर वहाँ से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं ज़मीनी रास्ते से। ये ज़मीनी रास्ता कहने में तो आसान लगता है, लेकिन ये बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है और उसमें कई हलाकतें होती हैं हर साल। इसी तरह दूसरा रास्ता ये है कि इजिप्ट का वीज़ा लेते हैं, मतलब मिस्र का वीज़ा लेते हैं, मिस्र से लीबिया में दाखिल होते हैं और लीबिया का भी उनको वीज़ा आराम से मिल जाता है और फिर लीबिया से समुद्री रास्ते से वो ग्रीस से होते हुए, मतलब मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इटली की जानिब जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आता है उन अफराद के लिए जो कि इस तरह की बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं कि वो हत्थे चढ़ जाते हैं उन एजेंटों के जो इनको बेहतर या यूरोप और अमेरिका की ज़िंदगी का झांसा दिलाकर उनसे ख़तीर रकम बटोरते हैं और फिर उनको इतने दुश्वार गुजार रास्तों से हिजरत करवाते हैं गैर रस्मी तौर पर कि ये एक तरह का ज़िंदगी का जुआ है। बल्कि ये सच में ज़िंदगी का एक जुआ है जिसमें अगर वो पकड़े गए तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं, अगर वो मारे गए तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं, अगर वो वापस कर दिए गए डीपोर्ट तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं। BBC और राइटर्स में छपने वाली ख़बरों के मुताबिक एक गैर रस्मी मुहाजिर से 6,000 से लेकर $10,000 तक ईंटें जाते हैं। इन एजेंटों का, जिनको ह्यूमन स्मगलर्स या ट्रैफिकर्स भी कहा जा सकता है, उनका नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि पूरी दुनिया की फोर्सेस उनके पीछे तो पड़ी रहती हैं, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। और उनकी स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी वजह होती है लोकल अफराद का नेटवर्क। हर जगह के जो मकामी अफराद हैं वो इन एजेंटों की चेन का हिस्सा होते हैं। इस हादसे से लेकर, मतलब 14 जून से लेकर अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद FIA गिरफ़्तार कर चुकी है जो झांसा देकर लोगों को यूरोप ले जाने की या डिंकी कराने की बात करते थे। एक और बात, वर्सान शायर सोमालिया में पैदा होने वाली एक बरतानवी शहरी हैं जो बरतानिया की मारूफ शोरा में शुमार होती हैं। उन्होंने एक शायरी की अंग्रेज़ी में जिसका अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो कुछ इस तरह से मफ़हूम बनता है कि अपना घर कोई नहीं छोड़ कर जाना चाहता इल्ला ये कि आपका घर एक दरिंदा बन जाए और मुंह खोल कर आपके इंतज़ार में बैठा हो। अपने बच्चों को किश्ती में कोई नहीं बिठाना चाहता इल्ला ये कि समंदर की ज़िंदगी ज़मीनी ज़िंदगी से महफूज मालूम हो। वो आगे लिखती हैं कि अपने घर को छोड़कर मुहाजिरीन के कैंप्स में कोई नहीं रहना चाहता इल्ला ये कि आपका घर खुद आपसे इसरार करे कि खुदारा चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई अमान नहीं। याद रखें कि अगर आप एक मुतवस्सित तबके से या अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास रोज़गार का ज़रिया है और आपके पास एक घर है, तो आप कभी भी उन लोगों का दर्द नहीं समझ सकते जो इन तमाम चीज़ों से महरूम है, क्योंकि एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक़ उनका भी है। उनकी कोई गलती नहीं कि वो एक मखसूस तबके में पैदा हुए। क्यों जब इतनी देर तक 6 या 7 घंटे तक वो किश्ती ख़राब हालत में खड़ी रही एक ही जगह पर और जिसकी इमदाद के लिए बहुत सारी दूसरी किश्तियों को भेजा गया, तो उसको बचाने के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए कोई काम क्यों नहीं किया गया? इस हवाले से अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट के दिगर बासियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि सिर्फ़ ये गरीब लोग थे और वो गैर रस्मी तौर पर अपनी बेहतर ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनको कोई पूछने नहीं आया। अलबत्ता अगर ये किसी फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री में सानिया पेश आता कि वहाँ पे अगर कोई डूब जाता तो उसको बचाने के लिए कितनी ही फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम पुलिस सब आ जाते और वो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी जो कि उनको दस्तयाब है वो इसमें महव हो जाते।